प्यारे बच्चों, समग्र शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश के द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सबका स्वागत है। केजीबी कोंडापुरम, नेल्लोर जिले। मेरा नाम एस सुजाता, केजीबी कोंडापुरम पाठशाला में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, हम बेसलाइन क्लास के बारे में सीख रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपके लिए समय के बारे में माने टाइम के बारे में बता रही हूँ। देखिए बच्चों, टुडे टुडे आज, नेडू yesterday, tomorrow, yesterday YS TRAY yesterday, TOMORROW tomorrow, कल నిన్న లేక రేపు, అవర్ అవర్, घंटा డే డే, దినము లేక పగలు, డైలీ డైలీ, నిత్య ప్రతిదినము, లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్, పర్సాల్ నిరుడు, మంత్ మంత్ మహీనా నెల, ఇయర్లీ మార్నింగ్ మార్నింగ్, సవేరా ఉదయము, మినిట్ మినిట్ నిమిషము, ఏరా యుగము, NIGHT నైట్ రాత్రి, ఇయర్ ఇయర్ వర్ష సాల్ సంవత్సరము, ఈవినింగ్ EVENING ఈవినింగ్ సాయంత్రము, ALWS ఆల్వేస్ సదా ఎల్లప్పుడు, వీక్ WEEK వీక్ సప్తాహ వారము, FORH फॉरनाइट पक्षमो। देखिए बच्चों, इस प्रकार अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु में समय के बारे में, टाइम के बारे में जानकारी लिए है। बाद में हम सप्ताह के दिनों का नाम के बारे में जान लेंगे। देखिए बच्चों, डेज नेम, दिनों के नेम, संडे SUNDAY संडे, रविवार आदिवारము, MONDAY మండే, సోమవారము చెప్పండి పిల్లలు, అందరికీ తెలుసు. ట్యూస్డే TUSDAY ట్యూస్డే, మంగళవారము, వెడ్నెస్డే WEDNESDAY వెడ్నెస్డే బుధవారము, థర్స్డే THURSDAY థర్స్డే గురువారము, ఫ్రైడే FRIDAY ఫ్రైడే శుక్రవారము, సాటర్డే SATURDAY సాటర్డే శనివారము. చూసారు పిల్లలు, అందరూ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇంకొకసారి చెప్దామా? నాతో పాటు మీరు పలకండి. मेरे साथ तुम भी दोहराओ। सप्ताह के दिनों का नाम, डेज नेम, दिनों के नाम, संडे रविवार आदिवारము, मंडे సోమవారము, ट्यूसडे మంగళవారము, వెడ్నెస్డే బుధవారము, థర్స్డే గురువారము, ఫ్రైడే శుక్రవారము, సాటర్డే శనివారము. చూసారా పిల్లలు, ఇప్పుడు మనము హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో 3 భాషల్లో టైం గురించి మరియు వీక్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం.
ఓకేనా? పండ్ల యొక్క పేర్ల గురించి తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఇవన్నీ మనము బజార్లో పండ్లని చూస్తూనే ఉంటాము. ఇవన్నీ మనకు అన్ని బాగా తెలిసిన పండ్లే. చూడండి ఒకసారి, ये पंडे फल चित्र के चित्र देगी। चित्र में क्या कौन सा फल है? हाँ, बहुत अच्छा। यह आम, मामिडी पंडु, मैंगो, MANGO, मैंगो। ये पंड छोटे पिल्ललो फल क्या है? प्लम, PLUM, प्लम। आलू बुखारा, आलू बखरा पंडु। यह क्या है? यह समर में यह फल हम खाते रहते हैं। इस फल के नाम बताओ। वाटर मिलन, WATR वाटर, MELON मिलन, वाटर मिलन। तरबूजा, पुచ్చकाया। एक फल देखिए, हम बाजार में ये फल, ये सभी फल हम देखते रहते हैं। ఈ బజార్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనందరూ బాగా తెలిసి పండు. చెప్పండి పిల్లలు. వెరీ గుడ్. पोमेग्रेनेट, अनार, दानिम्मा पंडु। देखिए बच्चों, यह फल देखिए, यह कौन सा फल है? यह बनाना, केला, अरटी पंडु। वेरी गुड नाना। ఇంకా చెప్పండి और बताइए कौन सा फल है? यह एप्पल, एप्पल से इसे सेमरेक पंडु कहते हैं। यह फल क्या है? पपाया। फल क्या है? पपाया। इसे पपीता, पपाया कहते हैं। चुनिए, देखिए बच्चों, मस्क मिलन, MUSK मस्क, MELON मिस्क, मस्क मिलन। खरबूजा, खरबूजा पंडु। जैक फ्रूट, JACK जैक फ्रूट, FRUIT फ्रूट। इसे कटहल, पपाया, पनासा पंडु कहते हैं। बाद में पाइनएप्पल, अनासा, अनानास। देखिए बच्चों, पाइनएप्पल। अंत में देखिए बच्चों, यह कौन सा फल है? ग्रेप्स, अंगूर, द्राक्षा। देखिए बच्चों, ये सभी जालिए है ना। हिंदी में इस फलों का नाम एक बार देखेंगे बच्चों। आम, इसे क्या कहते हैं? आम। इससे आल बुखारा। और इस फल को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। तरबूजा। और इस फल को अनार। यह फल कौन सा फल है? केला। ये कौन सा फल है? सेब। यह पपीता। यह फल खरबूजा, खरबूजा फल है। यह कटहल। और ये अनानास और अंगूर। ये सभी फलों के नाम हम जानिए है ना बच्चों। बहुत अच्छा है। ये सभी ఎన్నిటిని కూడా మీరు బాగా నేర్చుకోండి పిల్లలు. हिंदी చాలా सुलभమైనటువంటి भाषा, बहुत आसानी है। इसीलिए बेसिक शब्दों को हम जानना बहुत आवश्यकता है। చూడండి పిల్లలు, चित्र देखिए बच्चों, चित्र देखिए। ఈ పిక్చర్ ని చూడండి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? పిక్చర్ ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి పిల్లలు? नेमली, नेमली को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मोर। इंग्लिश में पीकॉक। बहुत अच्छा, तुम सभी को अच्छा मालूम है। देखो बच्चों, अब हम कुछ इस मोर में होने वाले कुछ फूलों के नाम के बारे में हम जान लेंगे। देखिए बच्चों, यह चंपा, इसे फूल को क्या कहते हैं? चंपा, संपेंगा। यह जुनिया, जुनिया फूल। यह फूल क्या है बच्चों बताओ? डालिया, उद्द मंदारम। यह चमेली, मल्ले पुव्वु। यह देखो बच्चों, यह फूल का नाम बताओ? कमल, तामर पुव्वु, लोटस, रोज
बहुत अच्छा। यह फूल का नाम, इसे कलगे का फूल, इसे फूल कहते, कलगे का फूल कहते हैं। इसे तुराई पुव्वू, क्या कहते हैं? तुराई पुव्वू कहते हैं। ये फूल देखिए बच्चों, बटर कप, फूल का नाम क्या है? बटर कप। इसे तंगेड़ फूल कहते हैं। ये फूल देखो बच्चों, गुलदाउदी, इस फूल का नाम क्या है? गुलदाउदी। इसे चेमंती क्या कहते हैं? चेमंती। हम बाजार में देखते रहते हैं। चेमंती बहुत अच्छे होते हैं। बाद में देखिए यह कनेर, फूल का नाम क्या है? कनेर, गन्नेर पुव्वू। ये देखो बच्चों, यह फूल का नाम सूर्यमुखी, इस फूल का नाम क्या है? सूर्यमुखी। పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు, सनफ्लावर। देखिए बच्चों, चमेली, मल्ले మొగ్గలు, फूल का नाम चमेली, मल्ले మొగ్గలు। गुलाब, गुलाबी, रोज। देखिए बच्चों, ये सभी कुछ हिंदी में फूलों के नाम है। प्यारे बच्चों, अब हम बेसिक शब्दों के बारे में, माना अब तक हम समय के बारे में, सप्ताह के दिनों के बारे में, कुछ फूलों के नाम के बारे में और कुछ फलों के नाम के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं। अब हम इस साल 7वीं कक्षा का नया किताब आए है ना, इस किताब में क्या क्या विषय है, इस किताब का नाम क्या है, ये सभी हम अब जान लेंगे। ఈ సంవత్సరం కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చింది కదా 7th క్లాస్ కి, ఆ కొత్త పుస్తకం గురించి మనం ఇప్పుడు కొంత విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. రండి పిల్లలు, देखिए చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, लहर 2 सेमिस्टर 1 द्वितीय भाषा हिंदी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक। इसमें 2 सेम होते हैं। पहला सेम की पाठ्यांश है, ये पहला सेम की पाठ्यांश है। देखो बच्चों, क्रम संख्या, पाठ का नाम, इधर చూడండి పిల్లలు, క్రమ సంఖ్య మరియు పాఠం పేరు. ఆ పాఠం ఎటువంటి పాఠం? కవితనా, కహానీనా, చిత్రలేఖన, ఆ నాటకమా, ఎటువంటి పాఠం అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, పహలా పాఠన, ఫస్ట్ పాఠం పేరు వచ్చేసి ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान पाठ का नाम क्या है? ज्ञान हमको दीजिए। किस प्रकार का पाठ है? यह कविता पाठ है। बहुत अच्छा है। किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। दूसरा पाठ है होशियार कौवा। दूसरा पाठ है होशियार कौवा। రెండో పాఠం పేరేంటమ్మా? होशियार कौवा। बहुत अच्छा। यह किस प्रकार का पाठ है? चित्रकथा पाठ है। यह चित्रकथा पाठ है। और तीसरा మూడో పాఠం వచ్చేసి आदिवासी नृत्य दिनसा। आदिवासी नृत्य दिनसा, जीवनी की घटना। और चौथा पाठ है हम नन्हे बच्चे। चौथा पाठ का नाम क्या है? हम नन्हे बच्चे। यह कविता पाठ है। और 5वां पाठ ईमानदारी का फल। 5वां पाठ क्या है? 5వ పాఠం ఏంటమ్మా పిల్లలు? చెప్పండి, మీరు నాతో పాటు చెప్పండి। ईमानदारी का फल, यह कहानी पाठ है। यह कैसा पाठ है? यह कहानी पाठ है। और 6वां पाठ, 6వ పాఠం ఏంటి? पत्र लेखन। पत्र, यह पत्र पाठ है, पत्र का पाठ है। ఈ విధంగా సెమ్ 1 లో 6 పాఠాలు చెప్పడం జరిగింది। ఒక్కసారి పిల్లలు చెప్పండి। पहला पाठ का नाम क्या है? ज्ञान हमको दीजिए। यह कविता पाठ है। दूसरा होशियार कौवा, यह चित्रकथा पाठ है। तीसरा आदिवासी नृत्य दिनसा, जीवनी की घटना पाठ है। चौथा हम नन्हे बच्चे, यह कविता पाठ है। 5वां ईमानदारी का फल,
है और छठवा पत्र लेखन, यह पत्र पाठ है। जान लिया है ना, यह हमारा 7वीं कक्षा का नया पुस्तक में सेम 1 की पाठ्यांश है। अच्छा बच्चों, इस पाठ्यांश में हम पहला पाठ है ज्ञान हमको दीजिए। इस पाठ के बारे में, ఈ పాఠం గురించి हम थोड़ा जानकारी కొంచెం విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం రండి పిల్లలు। देखिए बच्चों, इस चित्र में देखिए, చూడండి పిల్లలు, ఈ పిక్చర్ ని బాగా చూడండి। ఇవన్నీ మనం ప్రతిరోజు చేసే పనులే, ఓకేనా? ఇవి చెప్పండి, వీటిని ఏమంటారంటే గుడ్ హ్యాబిట్స్ అని అంటారు। చూడండి ఒకసారి, ఈ పిల్లవాడు రవి అనే పిల్లవాడు, ఇతను ఉదయాన్నే నిద్ర లేచాడు। सुबह सुबह नींद से उठ रहा है। यह बच्चा क्या कर रहा है? सुबह की नींद से उठा है और शौचालय जाता है। पिक्चर में क्या दिखाई देता है? पिक्चर ఏం కనిపిస్తుంది పిల్లలు చెప్పండి? శౌచాలయకి వెళ్తున్నాడు। తర్వాత दांत को साफ कर रहा है, తన యొక్క పళ్ళని శుభ్రంగా తోముకుంటూ ఉన్నాడు, ఓకేనా? इस चित्र में देखिए పిల్లలు, ఒకసారి చెప్పండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ఎక్సర్సైజ్। అచ్చా, बहुत अच्छा, మీరు చాలా మంచి పిల్లలు, అన్ని విషయాలు మీకు బాగా తెలుసు। చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు। ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? స్నానం कर रहा है, ఇక్కడ స్నానం చేస్తూ ఉన్నాడు। इस चित्र में क्या है? स्नान करके नया साफ कपड़े पहना है, బాగా ఇటువంటి శుభ్రమైన బట్టల్ని ధరించాడు। చూడండి పిల్లలు, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఈ రవి? తన యొక్క గోళ్ళని, పెరిగినటువంటి గోళ్ళని కట్ చేసుకుంటున్నాడు। नाखून को कट कर रहा है, यह गुड हैबिट है। इस बाद में यह पाठशाला जाने के लिए तैयार हो रहा है, పాఠశాలకు వెళ్ళడానికి తయారవుతూ ఉన్నాడు। చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు పిల్లడు చెప్పండి? ఇక్కడ ప్రార్థన, భగవంతునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు। भगवान को प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद रवि क्या कर रहा है? अपना नाश्ता पूरा कर रहा है, తన యొక్క నాష్టా చేస్తూ ఉన్నాడు, నాష్టా తింటూ ఉన్నాడు। నాష్టా తిన్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు చెప్పండి పిల్లలు? వెరీ గుడ్, दूध पी रहा है, పాలని తాగుతూ ఉన్నాడు। తను నిద్ర చేసి రెడీ అయిపోయి పిట్టవర్ చేసుకొని స్నానం చేసి రెడీ అయ్యి తను శుభ్రంగా మంచి బట్టలు వేసుకొని ప్రార్థన చేసుకొని నాష్టా చేసి పాలు తాగి పాఠశాలకి తన యొక్క సైకిల్ మీద బయలుదేరు। उनके साइकिल पर चढ़कर पाठशाला जाने के लिए तैयार हुआ है। देखिए बच्चों, आराम से पाठशाला समय पर आया है, टाइम की पाठशाला को వచ్చాడు। जो अध्यापक क्या क्या कहा है, जो सभी विषयों को जानकारी प्राप्त किया है। ఈ విధంగా స్కూల్ కి వచ్చాడు, అన్ని విషయాలని, టీచర్ చెప్పిన అన్ని విషయాలని తెలుసుకున్నాడు। తర్వాత शाम को సాయంత్రం ఏం చేశాడు? मैदान में जाकर खेल रहा है, మైదానంలో ఆటలాడుతూ ఉన్నాడు। పిల్లలు చూడండి, ఏం ఆటలాడుతున్నాడు ఇక్కడ రవి? फुटबॉल आట ఆడుతూ ఉన్నాడు। వెరీ గుడ్ నాన్న। నెక్స్ట్ शाम को घर जाता है और సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రోజు టీచర్స్ ఏం క్లాస్ చెప్పారా అని చెప్పేసి, మరి ఏం హోంవర్క్ ఇచ్చారా అని చెప్పేసి మొత్తం హోంవర్క్ అంతా ఒకసారి సార్ చెప్పిన పాఠాలు చదువుతూ ఉన్నాడు। తన యొక్క హోంవర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నాడు। ఈ విధంగా రవి ఉదయం చెప్పినటువంటి పాఠాలని, హోంవర్క్ అంతా ఏ విధంగా అయితే కంప్లీట్ చేశాడో, మనం కూడా అదే విధంగా రవిలాగా మంచి అబ్బాయిలాగా మన యొక్క హోంవర్క్ ని పూర్తి చేయాలి। ఉదయం చెప్పిన పాఠాలని, ఏ రోజు చెప్పినటువంటి పాఠాలని ఆ రోజు బాగా చదువుకొని అనేక విషయాలను మనం గ్రహించుకొని ఈ యొక్క సమయంలో, అంటే ఈ చిన్న వయసులోనే మనకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, గ్రహించే శక్తి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది। కాబట్టి మీరందరూ కూడా టీచర్స్ చెప్పినటువంటి అన్ని విషయాలని చదువుకొని బాగా ఎదగాలి, ఓకేనా? लास्ट नेक्स्ट इस चित्र में देखिए, चित्र में रात होने के बाद नींद
हो रहा है नींद में गया है ఈ విధంగా రాత్రి అయిన తర్వాత నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ అలవాట్లు ये सभी आदत इसे क्या कहते हैं गुड हैबिट्स మంచి అలవాట్లు अच्छे आदत कहते हैं है ना ఇవన్నీ మంచి అలవాట్లు మనకి ఈ రవికి ఎవరు నేర్పించి ఉంటారు పిల్లలు చెప్పండి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న నేర్పించి ఉంటారు అవునా ఇదే విధంగా ఇంకా మంచి అలవాట్లు మన గురువు గారు నేర్పించి ఉంటారు ఇదే విధంగా మన అందరికీ కూడా మన తల్లిదండ్రులు మంచి మంచి అలవాట్లను నేర్పిస్తూ ఉన్నారు వాటన్నిటిని మనం నేర్చుకొని పాటించాలి అదే విధంగా వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి రావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము నిద్రలేసి చెప్పండి పిల్లలు ఏం చేస్తాము ప్రేయర్ చేస్తాం భగవంతునికి ప్రార్థన చేస్తాము కాబట్టి భగవంతునికి ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాము అంటే చెప్పండి జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం మన జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది భగవంతుని దగ్గర నుంచి కాబట్టి మనము భగవంతునికి ప్రేయర్ అంటే ప్రార్థన చేసుకుంటాము ఇప్పుడు మన యొక్క పాఠం పేరేంటి చెప్పండి ఆల్రెడీ మనం చెప్పేస్తున్నాను पाठम पेरेंट नाना ज्ञान हमको दीजिए बहुत अच्छा हमारा पहला पाठ का नाम क्या है ज्ञान हमको दीजिए इस चित्र में देखिए बच्चों चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है పిల్లలు పిక్చర్ ని చూడండి ఈ పిక్చర్ లో ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి నాన్న देखिए बच्चों एक लड़का है और एक लड़की है ये दोनों क्या कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं प्रेयर చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు ఎవరు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు భగవాన్ के लिए భగవంతుడికి పిల్లలు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు बहुत अच्छा మంచి పిల్లలు కదా వీళ్ళలాగా మనం కూడా ఉదయం నిద్రలేసి భగవంతునికి ప్రేయర్ చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి ఓకేనా చూడండి इस चित्र में देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों बताइए ఈ పిక్చర్ లో మనకి ఏమేమి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కొండలు సూర్యుడు ఆకాశము పక్షులు చెట్లు చిన్న చిన్న మొక్కలు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు వీటిని మన హిందీలో ఏమని చెప్తాం చెప్పండి కొండలు ఏమంటాము పహాడ్ బహుత్ అచ్చా కొండని ఏమంటాము పహాడ్ అని అంటాము ఇదెవరు సూరజ్ సూర్యుని ఏమంటాము సూరజ్ ఆకాశము ఆకాశాన్ని హిందీలో ఏమంటారమ్మా ఆస్మాన్ ఆకాశ్ గగన్ అని అంటాము ఈ యొక్క ఆకాశంలో ఏమున్నాయి చూడండి పక్షులు ఎగురుతూ ఉన్నాయి పక్షి హై और यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पौधे फूल है कुछ छोटे छोटे पौधे हैं और पौधों में फूल है చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి ఆ మొక్కలకి పూలు ఉన్నాయి ఇంకేంటి ఇక్కడంతా చూడండి ఇక్కడంతా ఏముంది గడ్డి ఒలిచి ఉంది क्या है దీన్ని ఏమని అంటారు చెప్పండి పిల్లలు वेरी गुड पेड़ इसे क्या कहते हैं पेड़ और यह कौन है एक बताओ एक लड़की है एक लड़का है बहुत अच्छा మీకు అన్ని విషయాలు తెలిసినానా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ బాగా చూడండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు వెరీ గుడ్ నాన్న ప్రేయర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడికి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకని ప్రేయర్ చేస్తున్నారు చెప్పండి ఎందుకంటే జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు అపారమైన జ్ఞానాన్ని మనకి ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ జ్ఞానం కోసం పిల్లలు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడనా ज्ञान का अर्थ है जानना इस गुरु से जानकारी लेते हैं చూడండి పిల్లలు జ్ఞాన్ का अर्थ है जानना జ్ఞానం అంటే అర్థం ఏంటి జ్ఞానం అంటే
जानना తెలుసుకొనుట నేర్చుకొనుట हम गुरु से जानकारी प्राप्त करते हैं మనం గురువు నుంచి అనేక విషయాలను గొప్ప గొప్ప విషయాలను జ్ఞానాన్ని మనం పొందుతాము భగవాన్ से प्रार्थना करते हैं భగవంతునితో మనం ఏం చేస్తాము భగవంతునికి మనం ప్రార్థన చేస్తాము वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं భగవంతుడు మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు आज हम ऐसी ही पाठ కవిత పడేంగి ఇప్పుడు మనం అటువంటి పాఠమైనటువంటి కవితా పాఠం గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఒకసారి చూడండి పిల్లలు ज्ञान का अर्थ है जानना हम गुरु से जानकारी लेते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं आज हम ऐसी ही कविता पढ़ेंगे आओ बच्चों ऐसे ही कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము మనం పాఠం పేరు ఏంటమ్మా ज्ञान हमको दीजिए यह कैसा पाठ है ఎటువంటి పాఠము చెప్పండి పిల్లలు కవితా పాఠ है ఎటువంటి పాఠము కవితా పాఠ है यह కవి ఎవరండి గౌరీ రామ్ నరేష్ త్రిపాఠి జీ है ఈయన కవి ఎవరు రామ్ నరేష్ त्रिपाठी गारू ఇప్పుడు మనం कई परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आओ बच्चों कवि का नाम क्या है राम नरेश त्रिपाठी जी है कवि का नाम क्या है राम नरेश त्रिपाठी जी है जन्म ఆయన ఎప్పుడు జన్మించారమ్మా 4 मई 1889 में उनका जन्म हुआ है ఈయన మార్చ్ 4 1889లో జన్మించారు ఇంకా మరణ్ ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయారమ్మా 16 जनवरी 1962 में उनका मृत्यु हुआ है ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయారు 16 जनवरी 1962లో చనిపోయారు పురస్కార్ రామేష్ త్రిపాఠి గారు వచ్చినటువంటి పురస్కారాలు ఏంటంటే హిందుస్థాన్ అకాడమీ పురస్కార్ ఏం అవార్డు నానా हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार बहुत अच्छा है। इस प्रकार हमारा पाठ का नाम है ज्ञान हमको दीजिए। यह कैसा पाठ है? यह कविता पाठ है, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी है। अच्छा बच्चों, अभी तक हम कवि पाठ का नाम और कवि का बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। పిల్లలు ఇప్పుడు మనం రామ్ నరేంద్ర త్రిపాఠి గారు రాసినటువంటి పద్యం మనం ఇప్పుడు పాడుకుందాం। నాతో పాటు మీరు కూడా పాడండి। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए।
भावार्थ के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे. చూడండి పిల్లలు, ఇప్పుడు కవిత భావం గురించి మనం నేర్చుకుందాము. హే ప్రభు, ఓ ప్రభువా, ఓ భగవంతుడా, ఆనందదాత, ఆనందాన్ని ప్రసాదించే ఓ దాత. పిల్లలు భగవంతునితో ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమని? హే ప్రభు, ఓ భగవంతుడా, ఆనందాన్ని ప్రసాదించే ఓ భగవంతుడా, మాకు జ్ఞాన్ హంకో దీజియే, మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి. ఓ భగవంతుడా, మాకు ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి అని అంటున్నారు. ఎలాంటి జ్ఞానం అంట? శీఘ్ర సారి దుర్గుణం కో దూర్ హంసే కీజియే. దుర్గుణం కో, దుర్గుణాలను, దుర్గుణ అంటే చెడు గుణాలు, హమారే హోనే వాలే, మాలో ఉండేటటువంటి దుర్గుణాలను దూర హంసే కీజియే, శీఘ్రసారి, వెంటనే వెంటనే మాలో ఉండేటటువంటి చెడు అలవాట్లని, చెడు ఆలోచనల్ని మా నుండి దూరం చేయండి ఓ భగవంతుడా. ఈ విధంగా పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమని? మాలో ఉండేటటువంటి చెడు గుణాలను త్వరగా మా నుండి తొలగించేసేయండి. लीजिए हमको शरण में, हम సదాచారి బనే. సదాచారి అంటే సత్ప్రవర్తన కలిగిన, మంచి ప్రవర్తన కలిగిన పిల్లలుగా మాలో ఉండేటటువంటి ఆలోచనల్ని, దుర్గుణాలను తొలగించేసి మాలో మంచి గుణాలను మంచి ప్రవర్తనలో నింపి, లీజియే హంకో శరణం మే, మీ యొక్క శరణాల వద్దకు, लीजिए हमको शरण में, हम సదాచారి బనే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు పిల్లలు భగవంతునితో? మమ్మల్ని సదాచారి, సత్ప్రవర్తన కలిగిన పిల్లలుగా మమ్మల్ని మార్చండి ఓ భగవంతుడా. మేము సత్ప్రవర్తన కలిగిన పిల్లలుగా మారి మీ యొక్క శరణ్ అంటే పాదాలు, మీ పాదాల చెంతకు చేర్చమని పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏమని పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారంటే, నిందా కిసీకి హమ్ కిసీ సే భూల్ కర్ భీ నా కరే. భూల్ కర్ భీ, మర్చిపోయి కూడా, పొరపాటున కూడా పిల్లలు ఏం చేయకూడదంట? నింద, ఇతరుల మీద నిందలు వేయడం అనే అలవాటు మాలో ఉండకూడదు ఓ భగవంతుడా. ఇతరులు నిందించడం, ఇతరులను దూషించడం అనేటటువంటి పని మేము చేయకూడదు. అటువంటి మంచి స్వభావాన్ని, మంచి జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేయమని పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారంట? ఈర్ష్యా కభీ భీ హమ్ కిసీ సే భూల్ కర్ భీ నా కరే. భూల్ కర్ భీ, మర్చిపోయి కూడా, పొరపాటున కూడా. ఈర్ష్య అంటే ద్వేషము. కిసీసే నా కరే, ఇతరులను పట్ల, ఇతరులు బాగున్నారు, ఇతరులు మాకంటే బాగున్నారని ఈర్ష్య, ద్వేషం, ఇటువంటి చెడు లక్షణాలు, చెడు గుణాలు మాలో ఉండకూడదు. అటువంటి స్వభావాన్ని మన నుంచి తొలగించేయమని పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. పొరపాటును కూడా ఇటువంటి లక్షణాలు ఓ భగవంతుడా, ఇటువంటి చెడు లక్షణాలన్నీ కూడా మాలో పొరపాటును కూడా ఉండకూడదు. ఉన్న వాటిని మన నుంచి తొలగించేయమని పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క భావార్థం ఏంటో తెలుసుకుందాం. बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान. పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమనంటే, హే భగవాన్, ఓ భగవంతుడా, హమ్కో జ్ఞాన్ దీజియే, మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి. ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని? జల్దీ హమారే దుర్గుణం కో హమ్సే దూర్ కీజియే. జల్దీ, త్వరగా మాలో ఉండేటటువంటి దుర్గుణాలను మా నుండి దూరం చేయండి, మా నుండి తొలగించండి అని పిల్లలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు.
हम किसी की నిందా నా కరే మేము ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు మేము ఎవరిని కూడా నిందించకూడదు హమ్ కిసి సే ఈర్ష్య నా కరే ఇతరుల పట్ల మేము ఈర్ష్య భావాన్ని కలిగి ఉండకూడదు ఈ విధంగా इस प्रकार बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं ఈ విధంగా మొదటి పద్యంలో పిల్లలు భగవంతునితో తమకి ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందే పిల్లలు? ఈ విధంగా మన కవి గారైనటువంటి రామ్ నరేష్ త్రిపాఠి గారు పిల్లల ద్వారా పిల్లలకి ఎటువంటి మంచి గుణాలని ఉండాలో అని ఈ విధంగా పిల్లల మాధ్యమంతో మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చూడండి పిల్లలు, चित्र देखिए ఈ पिक्चर ने చూడండి పిల్లలు इस चित्र में क्या क्या है कौन कौन है बताओ। इस चित्र में गुरुजी है, एक शिष्य है, आश्रम है, यह पेड़ है। ये देखिए बच्चों, ये सभी दिखाई दे रहा है ना। अब हम दूसरा पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ तुम भी गाओ बच्चों। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अच्छा बच्चों, इस प्रकार बच्चों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम अब दूसरे कविता की भावार्थ, इसका अर्थ क्या है हम देख लेंगे। రెండో పద్యం యొక్క భావం ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం పిల్లలు। హే ప్రభు, ఓ ప్రభువా, ఆనందాన్ని ప్రసాదించినటువంటి ఓ భగవంతుడా, జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే, మాకు ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి। ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని కోరుకుంటున్నారు ఇంకా పిల్లలు। సత్య బోలే, మేము ఎల్లప్పుడూ కూడాను నిజాన్నే పలకాలి, సత్యాన్ని మేము ఉచ్చరించాలి। జూటి త్యాగే, మేము అబద్ధాన్ని మా నుంచి తొలగించాలి, మేము త్యాగం చేసేయాలి, మేము ఇప్పుడు కూడాను అబద్ధము మాట్లాడకూడదు। మేలు ఆపస్ మే కరే, ఈ విధంగా మేము నిజము మాట్లాడుతూ అందరితో కలిసిమెలిసి జీవించే విధంగా నిజాయితీగా మేము జీవించే విధంగా మమ్మల్ని మార్చమని భగవంతునితో పిల్లలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు। ఇంకా ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే పిల్లలు, ప్రేమ సే హమ్ గురుజనోं की నిత్య హీ సేవా కరే। ప్రేమ సే, ప్రేమతో మేము గురుజనంకి, గురువులకి మేము నిత్యము కూడా సేవ చేసుకుంటూ ఉండాలి। పిల్లలు ఏమని కోరుకుంటున్నారంట, గురువు గారికి మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా సేవ చేయాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నారు। ఎందుకలా కోరుకుంటున్నారు పిల్లలు? ఎందుకని అంటే మన యొక్క భవిష్యత్తుకి పునాది వేసేది, ఒక మంచి పౌరులుగా మనల్ని తీర్చిదిద్దేది మన యొక్క గురువులు। మనలో చెడు అలవాట్లని, మన చెడు గుణాలను తీసివేసి మంచి లక్షణాలని
పెంపొందించేది, మన యొక్క బంగారు భవిష్యత్తుకి బాట వేసేది గురువులే. కాబట్టి మనము గురువులకి ఎంత రుణపడి ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ కూడా వాళ్ళకి సేవ చేయాలి అని చెప్పేసి పిల్లలు భగవంతునితో కోరుకుంటూ ఉన్నారు. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ చూడండి. प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करे. ఇంకా ఏమంటారంట? ప్రేమతో మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా సంస్కృతికి, మన యొక్క సంస్కృతి సభ్యతకి సేవ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. అంటే ఏంటి? ఎందుకని అంటున్నారు అట్లా? మన యొక్క దేశం పేరేంటమ్మా? భారతదేశం. మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి చాలా ప్రాచీనమైనది, చాలా ఉన్నతమైనది. ఇన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో మన దేశంలాగా ఏ దేశంలో కూడా ఇన్ని సంస్కృతి సభ్యత, ఆచార వ్యవహారాలు, వేష భాష, ఇన్ని రకాలైనటువంటి అన్నీ వేరువేరుగా ఉంటాయి. మళ్ళీ అనేక ప్రజలు, అనేక మతాల కులాలు ప్రజలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఐకమత్యముగా సోదరులాగా మనము జీవిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృతి మనది. కాబట్టి ఎంతో ప్రపంచ దేశాల్లోనే మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి ఎంతో తలవానికమైనది. కాబట్టి మనం ఎంతగానో దానికి సేవ చేసుకోవాలని పిల్లలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకనంటే మన యొక్క సంస్కృతిలో ఏమి చెప్తున్నారంటే, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ అని అంటున్నారు. అంటే మనము మన తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, అదేవిధంగా గురువులను గౌరవించాలి, దాంతోపాటు ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి అతిథిని కూడా మనం గౌరవించాలి అని చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృతి మనది. కాబట్టి మన సంస్కృతికి మనం ఎంతగానో సేవ చేయాలని, ఇటువంటి లక్షణాలని ఇమ్మని పిల్లలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంకా గురువు యొక్క గొప్పదనం తెలియజేస్తూ కబీర్దాస్ గారు ఏమన్నారంటే, పిల్లలు కబీర్దాస్ గారు గురువు యొక్క గొప్పదనాన్ని తెలియజేస్తూ ఒక దోహా చెప్పారు. ఏమిటంటే, గురు గోవింద దో ఖడే కాకే లాగౌ పాయ్, బలిహారి గురు आपनी गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए. యొక్క దోహాలో కబీర్దాస్ గారు ఏమని చెప్పారు అంటే, గురు గోవింద్, గురువు మరియు గోవిందుడు భగవంతుడు మనం ఇద్దరు ప్రత్యక్షమైనట్లయితే నేను మొట్టమొదటిసారిగా గురువుకే ప్రణామం చేస్తాను అంటున్నారు. ఎందుకంటే మనకి భగవంతుడు అనే జ్ఞానాన్ని మనకి తెలియజేసింది, మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది, మనకు నేర్పించింది గురువుగారే. కాబట్టి మొదట నేను గురువుకి నమస్కారం చేసి తర్వాత భగవంతునికి నమస్కారం చేస్తానని గురువు యొక్క గొప్పదనాన్ని కబీర్దాస్ ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు. కాబట్టి మనమందరము కూడాను గురువులకి సేవ చేసుకోవాలి. అలాగే మన దేశానికి, మన సంస్కృతికి, మన సభ్యతకి మనము సేవ చేసుకోవాలని ఈ విధంగా పిల్లలు భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, భావార్థ देखिए बच्चों. बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम हमेशा सच कहें, झूठ त्याग दे, हम हमेशा गुरुजनों की सेवा करें, हम प्रेम से संस्कृति की सेवा करें, यही हमारी प्रार्थना है. ఈ విధంగా పిల్లలు భగవంతునితో తమ యొక్క ఇటువంటి జ్ఞానాలన్నీ తమకు కావాలి అని భగవంతునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. शब्दार्थ. प्रभु भगवान, शीघ्र, जल्दी, दुर्गुण, बुरे गुण, निंदा, बुराई, ईर्ष्या, जलन, त्यागना, छोड़ना, नित्य, सदा, झूठ, असत्य. देखिए बच्चों, अब हम पढ़िए अभ्यास कार्य
करेंगे। जोड़ी बनाइए। प्रभु, गुरुजनों, सत्य, झूठ, दुर्गुण कभी नहीं बोलना चाहिए, से दूर रहना चाहिए। आनंददाता है, हमेशा बोलना चाहिए, की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार शब्द दिए है, इसको हम जोड़नी चाहिए। देखो बच्चों, प्रभु, प्रभु आनंददाता है, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, दुर्गुण से दूर रहना चाहिए। ఈ విధంగా ఈ వాక్యాలను జతపరిచి కింద వాక్యాల రూపంలో రాయండి. పిల్లలు ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్న పాఠాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా విన్నారు కదా. మరలా ఈ వీడియోని వెనక్కి మొదటికి వచ్చి నోట్స్ పెన్ను తీసుకొని మీరు నేను చెప్పినటువంటి ప్రతి భావార్థాన్ని, అర్థాలని, వీటన్నిటిని కూడా మీరు రాసుకొని నేర్చుకోండి. ఓకేనా? प्रश्न चुनंడి. बालक भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? बालक किनकी सेवा करना चाहते हैं? प्रार्थना हम किससे करते हैं? प्रार्थना हम क्यों करते हैं? बच्चे किसे त्यागना चाहते हैं? ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ రాసుకోండి. రేపు మీరు మీ యొక్క సొంత వాక్యాలలో ఇప్పుడు చెప్పిన పాఠాన్ని అర్థం చేసుకొని మీ సొంత వాక్యాలలో 2 లైన్స్లో రాయండి. ఇప్పుడు అభ్యాస్కార్ కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు మనం ఇప్పుడు చేద్దాం. చూడండి పిల్లలు, पाठ में वाक्य को सही क्रम का पहचान कर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए. పాఠంలో ఉన్నటువంటి మన పద్యాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ పద్యాలు ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి, సెకండ్ లైన్ ఏంటి, అలా వాటిని క్రమంలో మీరు నెంబర్ ఇవ్వాలి. చూడండి, 1 प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें. 2 शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें. निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे. हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए. ఈ లైన్ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి పద్యంలో 1 నెంబర్ ఇచ్చాము. అదే విధంగా సెకండ్ వచ్చే పద్యం ఏంటి, ఈ 4ట్లో సెకండ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. అదే విధంగా థర్డ్ లైన్ ఏంటి, ఫోర్త్ లైన్ ఏంటి, ఫిఫ్త్ లైన్ ఏంటి అని మనం ఈ యొక్క బ్రాకెట్లో నెంబర్స్ వేయాలి. ఇది కూడా గృహ కార్యం చేయండి, ఇంట్లో మీరు హోంవర్క్ చేయండి. వీటన్నిటికీ నేను జవాబులు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను. ఈ सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाइए. ఇక్కడ 4 పదాలు ఇచ్చారు. ఆ పదాలలో ఒక పదం కరెక్ట్, మిగతా అన్నీ కూడా స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఏది కరెక్ట్ అయినటువంటి స్పెల్లింగ్ ఉందో దానికి మనం ఏం చేయాలి, గోళా లగా చాహియే. అంటే ఆ పదానికి మనం కరెక్ట్ అయిన వర్డ్కి మనం రౌండ్ చుట్టాలి. చూడండి ఎగ్జాంపుల్కి, ప్రభు, 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 ప్రభు,
ఈ యొక్క 4 పదాలలో ఏది కరెక్ట్ అయిన పదం అంటే ప్రభు. కాబట్టి ఈ పదానికి మనము ఏం చేసాం, రౌండ్ చేసాం. అదే విధముగా ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి ఈ 4 వాక్యాలు 4 లైన్స్ లో కూడా ఒక్కో దానికి 4 పదాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. వాటిలో కరెక్ట్ అయిన పదం ఏదో మీరు రౌండ్ చేయాలి. చూడండి, రెండోది శీఘ్ర, శీఘ్ర, శీఘర్, శీఘ్ర. వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్ అయిన వర్డ్ రౌండ్ చేయండి పిల్లలు. నెక్స్ట్ ఈర్ష్య, 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 ఈర్ష్యై. ఓకేనా? ఈ 4 పదాలలో ఏది కరెక్ట్ అయిన పదమో రౌండ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళా సంస్కృతి, 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 సంస్కృతి. వీటిలో కరెక్ట్ అయినటువంటి వర్డ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏదో దానికి రౌండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ నితై, నిత్య, నిత్య, నిత్య. ఓకేనా? వీటిలో కరెక్ట్ అయిన వర్డ్కి రౌండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ एक्सरसाइज వచ్చేసి ఈ नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला बनाइए. కింద కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. ఆ పిక్చర్స్ కింద వాక్యాలు ఇచ్చారు. ఆ పిక్చర్కి సంబంధించినటువంటి పదాన్ని మనం ఏం చేయాలి, రౌండ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ చూడండి, పిక్చర్లో ఏం కనిపిస్తూ ఉంది, ఒక లడకి, ఒక బూడి, ఒక అమ్మాయి, ఒక ముసలావిడ కనిపిస్తూ ఉంది. ఓకేనా? ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తూ ఉంది, ఆ ముసలామికి, ఆ వృద్ధురాలికి చేపట్టుకొని సహాయం చేస్తూ ఉంది, రోడ్డు దాటిస్తూ ఉంది. ఈ వాక్యం చూడండి, హమే బడోं की సేవా కర్నీ చాహియే. అంటే మనము పెద్దలకి సేవ చేయాలి. కాబట్టి కరెక్ట్ అయిన వర్డ్ మీద ఇక్కడ ఏంటి, హమే బడో, మనం పెద్దవాళ్ళకి, కాబట్టి అలా రౌండ్ చుట్టాము. అదే విధంగా ఈ పిక్చర్ చూడండి, ఇక్కడ అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఈ ప్రార్థన అన్నమాట. దీనికి సంబంధించిన పదము ఈ వాక్యంలో ఉంది. ఆ పదానికి మనం ఏం చేయాలి, రౌండ్ చుట్టాలి. బచ్చే ప్రార్థన కర్తే హై. ఈ పిక్చర్ సంబంధించిన పదాన్ని మీరేం చేయాలి, రౌండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిక్చర్ ఏం కనిపిస్తుంది, పాలతను డబ్బాలో పాలు పోస్తూ ఉన్నాడు. दूध पीने से శక్తి మిల్తీ హై. పాలు తాగినట్లయితే మనకి శక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంది. ఈ పిక్చర్లో ఏముందో దానికి సంబంధించిన పదాన్ని ఇక్కడ రౌండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ పిక్చర్లో ఏముందమ్మా, బాల్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఏంటి, బాల్, బంతి. ఓకేనా? దీన్ని హిందీలో ఏమంటారు, గేంద్ అని అంటాము. హమ్ సబ్ గేంద్ ఖేల్తే హై. మనమందరము బంతితో ఆడుకుంటాము. నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూడండి, ఇది ఎవరమ్మా, రైతు. రైతు ఎక్కడ ఉన్నాడు, పొలానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. పొలానికి వెళ్ళి పొలం పనులు చేసుకోవడానికి అతను వెళ్తూ ఉన్నాడు. కృషక్ ఖేత్ జోతితే హై. కృషక్ ఏం చేస్తాడు, ఖేత్ జోతితే హై. ఈ విధంగా అతను వ్యవసాయం చేస్తాడు. ఈ విధంగా పిల్లలు మనం 7th క్లాస్లోని ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే జ్ఞాన్ హమ్కో దీజే పాఠం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఇది బాగా విని అర్థం చేసుకొని మీరు ఇచ్చిన హోంవర్క్ అన్ని రాయండి. మీరు ఇంట్లోనే క్షేమంగా ఉండండి. ఇంట్లో ఉండి ఇవన్నీ కూడా చేయండి. ఇంట్లో ఉండి ఆడుకోండి, ఇంట్లోనే చదువుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే బయట వాతావరణం అంతా బాగలేదు కాబట్టి స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ధన్యవాదాలు.